अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं निदेव नियमेन मदन्मयानाः आद्यस्य नः कुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रिगणं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रनिष्ठान् श्रीमत्परान् कुजमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तत्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं समाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं वन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलवक्त्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्गौनीं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्त्युनो स्याजौ कुर्वन् गीतां विदन्दतौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः आर्थो वत्सः दुग्धं गीतां कृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भसिस्नानं संसारमनोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माग्निस्रुताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि वेदे शास्त्राण्यशास्त्रिहयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणगटः जयद्रथजरा गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृतेन वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकवाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आराचर्यवचः सरोजमूलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानतकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरारापे पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं परिमलप्रध्वंसिनः श्रेयस् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः
ಐದೈः ಸಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈರ್ಗಾಯन्ति ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯन्ति ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನ ವಿದುಃಸುರಾಸುರಗಣಾಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಂ ಅನುಸಂಧದಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗೋ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋಧ್ಯಾಯಃ. ಅವತಾರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 2 ಭಾಗ. ಷಟ್ಕಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಷಟ್ಕ ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. 6, 2, 12. 2ನೇ ಭಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಇದು ಆರಂಭ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ, ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಥಮತಃ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತಿದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠಾನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೂತಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ನಿರಂಕುಶೈಶ್ವರ್ಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ತುಕಾಮಾಯ ಅರ್ಜುನಾಯ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಸಾಗರೇಣ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪೇನ ಭಗವತಾ ಸ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯಥಾವತ್ ಅವಸ್ಥಿತಂ, ಯಾಥಾವದವಸ್ಥಿತಂ ಸರಿಯಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ, ದರ್ಶಿತಂ ಉಕ್ತಂಚ ತತ್ವತೋ ಭಗವದ್ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತೀನಾಂ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಗವದ್ಭಕ್ತೈಕಲಭ್ಯತ್ವಂ ಅನಂತರಂ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನಭೂತಾದ ಆತ್ಮೋಪಾಸನಾತ್ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಸ್ಯ ಭಗವದುಪಾಸನಸ್ಯ ಸ್ವಸಾಧ್ಯ ನಿಷ್ಪಾದನೆ ಶೈಗ್ರಾತ್ ಸುಖೋಪಾದಾನತ್ವಾಚ್ಚ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಂ ಭಗವದುಪಾಸನೋಪಾಯಶ್ಚ ತದಶಕ್ತಸ್ಯಾಕ್ಷರನಿಷ್ಠತಾ ತದಪೇಕ್ಷಿತಾಶ್ಚ ಮುಚ್ಯಂತೆ. ಭಗವದುಪಾಸನಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೂತೋಪಾಯಸ್ಯ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಾತ್ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಂತು ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೇನಾಂತರಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ ಸಮೇ ಯುಕ್ತತಮೋ ಮತಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಮುಕ್ತಂ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಈ ಭಾಷ್ಯ ಅವತಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಭೂತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾದ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನ ನಿರಂಕುಶೈಶ್ವರ್ಯ, ಅಪ್ರತಿಹತ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ, ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯೋಪಯುಕ್ತವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗ, ಅಪರಿಮಿತ ವಿಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತುಕಾಮಾಯ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶೆಯುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನಾಯ, ಅರ್ಜುನನಿಗೋಸ್ಕರ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ, ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದ ಅತಿಶಯವುಳ್ಳಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಇವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಗುಣಸಾಗರೇಣ, ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಯನಾದಂತಹ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ, ತನ್ನ ಸ್ವ ಐಶ್ವರ್ಯಂ, ತನ್ನ ಮಹತ್ತಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ದರ್ಶಿತಂ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗ, ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಭೂತಿ ದ್ವಯಗಳ ಯೋಗ, ಇವುಗಳ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯವು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವತ್ ಪರವಶನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ತಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ ಎಂಬರ್ಥ. ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಧ್ವರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಶಂಕರರಾಗ್ಲಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ.
ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ದ, ತನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ದ. ಅಷ್ಟೇನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ದ. ಮೊದಲು ಈ ವಿರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ದವಡೆನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬುರುಡೆನ ಅಗದಾಗ ಚೂರ್ ಚೂರಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಭೀತನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನು, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ತೋರಿಸು, ಈ ಕ್ರೂರ ರೂಪ, ಈ ವಿರಾಟ್ ಭಯಾನಕವಾದ ರೂಪ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ಯಲ್ಲ ಆ ಚತುರ್ಭುಜನ ಆ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ. ಮೊದಲು ವಿರಾಟ್ ರೂಪ, ಎರಡನೇದು ಈ ರೂಪ, ಕಡೆಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ನೀ ಮೊದಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ, ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಮೂರು ರೂಪಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತ ಇವನು, ಅವನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ಭಕ್ತ ಇಲ್ಲ. ಇವರೇ ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಹಿಂದೆ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದರ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಅವರನ್ನ. ಅದರಿಂದ ಈ ಭಕ್ತ ಪರವಶನಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇವನು ತಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ. ಮೊದಲಿನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ವಿಷಯವಾದ ಸ್ಥೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತೋರುವಾಗ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯವು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಸಂಹಾರಗಾರಕ, ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಅವನ ಬಾಯಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಅಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ತೋರಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ, ಪರಮಪದನಾಥ. ಕೂರ್ಮಾದಿಂ ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ತದನು ಮಣಿಮಯಂ ಮಂಟಪಂ ತತ್ರ ಶೇಷಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಧರ್ಮಾದಿ ಪೀಠಂ ತದುಪರಿ ಕಮಲಂ ತದ್. ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಪರಮಪದ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮ ಇದೆ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಸವ್ಯಂ ಪಾದಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ, ಸವ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗಾಲು, ಎಡಗಾಲನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣಂ ಕುಂಚಯಿತ್ವ, ಬಲಗಾಲನ್ನ ಮಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೀರಾಸನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಎಡಗಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಭೂ ನೀಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ನೀಳಾದೇವಿ, ಮೂರು ಜನ. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಗ್ರಾಯಿಣಿಶ್ಚ, ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಮುದಾದಿ 8 ಜನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಪದನಾಥ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಉಪಾಸನೆಯು ಯಾರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವಿನಿಷ್ಪನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಓಂ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲೇ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೆಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನೂ ಕರ್ಮ ಯೋಗಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು? ಈಗ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನ ಗಮ್ಯಂ, ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೋರ್ತಾನೆ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ? ಏನು ಇಲ್ದನೆ ಇವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ
ತನ್ನ ಅಂಶವುಳ್ಳ ನರ ಅವತಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ಲೋಕಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಕ್ತವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ. ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಕರುವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಗೀತೆಯ ಅಮೃತವ ಎಂಬ ಹಾಲನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವ್ಯಾಜ ಮಾತ್ರ. ಅವನನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂದೇಶ ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ, ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೀತಾಮೃತ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ನೋ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಗೌಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನರ ನಾರಾಯಣ, ಅವನದೇ ಅಂಶ, ಅವನ ಅವತಾರ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳು ಎಷ್ಟು? 10 ಅಲ್ಲ, ದಶಾವತಾರ ಅಲ್ಲ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 40 ಕೊಂಡಾಡತ್ತೆ. ಆ 40ರಲ್ಲಿ ನರ ನಾರಾಯಣ ಅವತಾರ ಕೂಡ ಒಂದು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಕಪಿಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಂಶವಾದಂತಹ ನರ ಅವತಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಎಂಥವನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ 67 ಅಲ್ಲ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7:33 6ನೇ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಅಧಿಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮುಮುಕ್ಷುವಾದ ಯೋಗಿಯನ್ನ ಅವಸ್ಥಾಭೇದದಿಂದ 2 ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗಯುಕ್ ಪ್ರಥಮಂ ಯೋಗಿ ಯುಂಜಾನೋ ಹ್ಯವಿಧೀಯತೆ ವಿನಿಷ್ಪನ್ನ ಸಮಾಧಿಸ್ತು ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿಮೋನ್. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾದವನು ವಿನಿಷ್ಪನ್ನ ಸಮಾಧಿ. ಈ 2ನೇವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇವನಾದ ಯೋಗಯುಕ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮಾಂತರ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾದರೂ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಯೋಗದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗುವಲ್ಲ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಯುಸ್ ಮುಗೀತು, ಹೋದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟೋ ವಿಜಾಯತೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್, ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಯೋಗವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದನಿಗೆ ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ರಾಗಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರಾಗ ಅಂತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಾಗ ಏನು ಅಂತ. ಬರೀ ಒಂದು ಆಲಾಪನೆ, ಅದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಾಧನೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರವಸ್ಯವಾಗುವಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠರು ಯಾರು ಷಡಾಂಗ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಹಿತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಸಮಾಧಿ ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಿನಿಷ್ಪನ್ನ ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ದರ್ಶಿತಂ. ಈ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಾದವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯವಾದ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಗತ್ ಸತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಾದವನ್ನ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಸ್ವರೂಪ
ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೂಪ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಅವನ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕ ಅವನು. ಅದು ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಕಾಸತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹದ್ದು. ವೇದಾಂತದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ, ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹದ್ದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರೋದು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ರಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ, ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಳಯ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೇದಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಆಪೋವ ಇದಮ ಸಂಸಲಿಲಮೇವ, ಬರೀ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಪ್ರಳಯ ಜಲ. 14 ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ನ ಸೂರ್ಯ ತಾರಕಃ, ತಾರೆಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ದರ್ಶನ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ನೇ ಪತ್ತು 10ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಳಯದ ಇದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಳಯ ಜಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಅವನು ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇ, ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ, ಅವನೊಬ್ನೇನ ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೇನೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆ ನದಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಪರಬಲ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚೇತನರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರೋ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ರು ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ನೀವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಯಸಿ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಇದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರದ್ನೇ ಹೇಳುದು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇಡ ಅಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ, ಸರಿ, ನೀನು ಪುಣ್ಯ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಿಗೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಬಯಸಿದವರಿಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ಇದು ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡವಾ? ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸೇರಿ ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟಿಸಬಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯ ಸ್ವೈಶ್ವರ್ಯ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಕಾಸತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಐಶ್ವರ್ಯವಾದರೂ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ
ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನ ಸರ್ವದಾ ಹೊಂದಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ದರ್ಶಿತಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಲೋಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿರವಧಿಕ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರವಧಿಕಾತಿಶಯ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ದರ್ಶಿತಂ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಕ್ಯ ಅದು. ಕಾರುಣ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯಾದಿ ಗುಣ ಸಾಗರೇಣ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜ ಸೌಶಲ್ಯ ಮಾರ್ಧವ ಆರ್ಜವ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾಮ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಗಣೌಗ ಮಹಾರ್ಣವ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಣವ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ಮಹಾ ಅರ್ಣವ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನ ಅದು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು ಮಹಾ ಸಮುದ್ರ. ಅದನ್ನ ಆದಿಶೇಷ ತನ್ನ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಒಂದು ಕಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಹಾಳೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನೇ ಇಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಪೂರ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸೋ ಸಹೋ, ಮನಸ್ಸಿನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಗುಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲ. ಅವನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ಆಳವಂದಾರವರು ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾತಿ ಭೂಮಿಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಕ ಭೂಮಿಯೇ. ವಾಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶಾಲ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನ ಈತಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅದ್ವೈತದವರು ಅದಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಭಗವಂತ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನ ಈತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಅದಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಅದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿನ್ನು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವನ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ದೋಷ ಇದು ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ತಾನಾಗಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಅವನು ಲಭ್ಯ. ಇಮೇ ವೈಶವರುಣ ತೇತೇನ ಲಭ್ಯ. ಅಂತಹ ವಿರಾಟ್ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀವು ರಾಮನಾಗಿಯೋ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೋ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲ ನರಸಿಂಹನಾಗಿಯೋ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅವನು ನಿಮಗೆ ತೋರಬಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವನು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವರೂಪ. ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು. ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತವಾದವರು ನಾವು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆಯಬಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಋಷಿಗಳು ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಉಪಟಳದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು 14,000 ರಕ್ಕಸರನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ನೀನ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಇರು, ನಾನೊಬ್ಬ ನಿಂತು ಇವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ. ಏನು? ಈ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತೆ.
ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಆನಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪುರುಷರನ್ನ ಆನಂದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ? ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ. ಈ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಗಂಡನ್ನೇ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಯೋ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ತಾಳಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾವು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ. ಈ ಯುಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಾಗ ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ 5 ಲಕ್ಷ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರಾಗಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ. ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ, ಶರತ್ ಋತುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರ ಕೊಳಲಿನ ವೇಣುಗಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಕರೆ, ಪಕ್ಕದ ಗಂಡನ್ನ ತೊರೆ ತೊಟ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಹಸುಗೂಸನ್ನ ಮರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ರಾಮಾಯಣದ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿದ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು ಗೋಪಿಯರಿಗೆ. ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಗೋಪಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮರೆಯಾದ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ದ. ಯಾಕೆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಲ್ಲ. ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವನ ತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀರವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಸೌಭರಿ, ಅವನಿಗೆ 50 ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲದಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇನು? ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 2ನೇ ಅಂಶ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತತ್ವತಃ ಭಗವದ್ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿನಾಂ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲಕವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯ್ತೋ ಆಗ ವಿವೇಕೋತ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ, ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವಂ, ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲ ತತ್ವಂ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ ನೋಡಿ ಶಂಕರರು. ಮೊದಲು ಸತ್ಸಂಗ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಅವರ ಮನೆ ವಿಷಯ, ಇವರ ಮನೆ ವಿಷಯ, ಅದು ಯಾವಾಗಾಯ್ತು, ಇದು ಯಾವಾಗಾಯ್ತು, ಆ ಹಿಂದಿನ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಆ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಕಿವಿಗೆ ಏನನ್ನ, ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು. ಯಾರೋ ಮದುವೆಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ಇವಾಗ, ಹೌದಾ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಾ, ಅದಾಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಆಹಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತೋ, ಶರೀರದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಂಬಿಸಬಾರ್ದು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು.
ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಉತ್ಥಾನ ವಿವೇಕದ ಉದಯ ಆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕೋತ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳೇನು ದರ್ಶನ, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 54ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ. ಇವುಗಳ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಗವದ್ಭಕ್ತೈಕಲಭ್ಯತ್ವ ಏಕಾಂತವಾದ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ನಿರವಧಿಕವಾದ ತೈಲ ಧಾರಾವತಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನ ರೂಪವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಹ ಉಕ್ತಂಚ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಕ್ತೈಕಲಭ್ಯತ್ವಂ ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ವೇದ, ತಪಸ್ಸು, ದಾನ, ಯಾಗಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬರೀ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜೆಯ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಶುಹು ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ಅಯನಾಯ ಇದು ಪುರುಷೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ. ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ನಾನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಾತನೆ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವೋ ಇಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿನೋ ಇದನ್ನೋ ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣಕೊಣಾದವನ್ ಮಣ್ಣವರ್க்கும் ವಿಣ್ಣವರ್க்கும் அறியாதவன் ಭಕ್ತಿ ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ, ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ, ಫಲತ್ಯಾಗ, ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪಂ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಎರಡು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಏನೇನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿನೇ. ಪುರುಷನಾಗಿಯೋ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿಯೋ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಫಲತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಶೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿರಲಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಈ ತೆಗೆದಂತಹ ಮೀನಿನಂತೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಕಡೆಗೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಕಂಡೇನ್ ಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್, ಏನ್ ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಕಾಣಲಿಲ್ವ ಅವರು? ಆ ಕಾಣಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಹತ್ರು, ಕೂಗಿದ್ರು. ಕಂದಾಮಿ ಸಂಪ್ರತ್ಯ ಗತಿಸ್ಥವಾಗ್ರೆ ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್ನಂತ ಆ ತಿರುಮಾಲೆನಲ್ಲಿ ತೊಂದರಡಿಪ್ಪೆ ಆಳ್ವಾರ್ 45 ಪಾಶರ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ತಿರುಮಾಲೈ ಅರಿಯಾದವರ್ ಪೆರುಮಾಳೈ ಅರಿಯಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿ. ಯಾರು ತಿರುಮಾಲೆಯನ್ನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವರ ಆಕ್ರಂದನ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಅಳೋದು, ಕೂಗಿ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ, ನೀ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಹುಚ್ಚು ಅಂತ. ಪಿತ್ತನೆನ್ನೆ ಪಿರರೇಶ ನಿನ್ನ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನನಗೆ ಲೋಕದವರು ಹುಚ್ಚರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಧನ ಧಾನ್ಯ, ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು,
ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅಂತಸ್ತು, ಗೌರವ, ಸನ್ಮಾನ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಈ ಹುಚ್ಚತನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಉದ್ಧಾರವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಏನ್ ಹುಚ್ಚರು ಇವರು ಅಂತ ಅವನಿಗನ್ಸತ್ತೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರೀ ಆಳವಂದಾರವರ ಸಂಗ್ರಹ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಂತರಂ, ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನ ಭೂತಾತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ವಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹದ್ದು, ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತವಾದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದಂತಹ ಆತ್ಮೋಪಾಸನಾತೆ, ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ, ಆತ್ಮೋ ದೀರ್ಘ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಉಪಾಸನಾತೆ ಪಾಟೀಲಿ ಪಾ ಬರ್ಬೇಕು, ಪುಟ ಇದು 1539 2ನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು, ಹೇಳಿದೆ ವೇದದ ರೂಪು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನವರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭ ಅವರದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 50%ಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೂರೇಶ್ವರ ಪಂಚಸ್ತವಗಳು 5 ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಈಡು 36 ಪಡಿ, ಅದರದ್ದು 7 ಸಂಪುಟಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿದೆ, ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಚಾಂದೋಗ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು, ಹೀಗೆಲ್ಲ 10 ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ರಂಗರಾಮಾನುಜ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನಿ ಅಂತ 15ನೇ ಶತಮಾನದವರು ಅವರು ಬರೆದಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಬೇಕಾದವರು ನಮ್ಮ ಈ ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪರಕಾಲ ಮಠದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಂಬರು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವರನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೋಣ. ಆತ್ಮೋಪಾಸನಾತೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯವಾದ ಉಪಾಸನೆ. ಏನು ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ? ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ, ಈ ಆತ್ಮ ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಅಲ್ಲ. ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ, ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶೇಷವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಸೊ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಯಾರಿಗಾಗ್ಬೇಕು? ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ, ಅದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದಂತ ಆತ್ಮೋಪಾಸನ ಉಪಾಸನೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯವಾದ ಉಪಾಸನಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸು ತನ್ನ ಆತ್ಮವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವನು ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆಗಿಂತಲೂ ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನಸ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಸ್ವಸಾಧ್ಯ ನಿಷ್ಪಾದನೆ, ಈ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಶೈಘ್ರಾತ್, ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ, ಸುಸುಖೋಪಾದಾನತ್ವಾಚ, ಸುಸುಖ ಉಪಾದಾನತ್ವಾಚ,
ಬಹು ಸುಖವಾಗಿ ಉಪಾಸನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದಲೂ. ಏನು ಸುಖದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೈಗೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಭಕ್ತರು ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಭಕ್ತರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಯಪುರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ತಿರು ಅನ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಕೆನ್ನೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಗೆನು ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಒಂದ್ ಕಂಬಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಅಂತ ಈ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾಮು ಆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಿಗೆ ನೇತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ. ಈ ತರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇದು ನಮಗದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಸುಖೋಪಾಸನತ್ವ ಉಪಾದಾನತ್ವ ಚ, ಬಹುಸುಖವಾಗಿ ಉಪಾಸನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯಂ. ಇಂತಹ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯತ್ವ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದು. ನಾವೇನು ಒಂದೊಂದ್ ದಿವ್ಸ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೋಮವಾರ ಸುಶಿವನಿಗೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ, ಬುಧವಾರ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ, ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಏನೇನು ಉಪವಾಸಗಳು, ಅವರವರ ಭಕ್ತಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಶರೀರ ದಂಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಏನು ತಿಂದೆ ಇದ್ರು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ. ಹಾಗೇನೆ 2 ಊಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರಾದ್ದದ ದಿವಸ ರಾತ್ರೌಕ್ಷಣ ಜಾಯಕ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ವಾಗದಂತೆ ನೀನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಶ್ರಾದ್ದ. ಆ ಶ್ರಾದ್ದದ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಲಘು ಉಪಹಾರ, ಉತ್ತಮ ಪಕ್ಷ ಏನು ತಿಂದೇ ಇರು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂದಿದ್ದವರು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ನೆಲ್ಲ ಏಳ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ಥಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮುಖಾಂತರ, ಅಗ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾರ್ವಣ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಏನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಏಕಭುಕ್ತ ಅಂತಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಅದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬಿಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ಬಿಡಿ, ನಾಳೆ ಊಟ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇದು ಸರಿ. ಬೆಳಗಿಂದ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ರು, ಶ್ರಾದ್ದ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ವಿಷ ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಬರೀ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಗ ಯಾಕೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು? ಏನ್ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದು? ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಚಟಗಳು? ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾದ್ದದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಏನನ್ನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದಿದ್ರೆ 4 ಕರಿಂದು 2 ಗೊಜ್ಜು ಜೊತೆಗೆ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ಅದು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಗೌರವವಾಗಿ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯೇತ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಿವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವಿತ್ತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನ ಮಾತು.
ದಿವಸ ಏನ್ ನೀವು ತಿಂತೀರೋ ಅದು 50% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ದಿವಸ ಏಕಾದಶಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರ್ತೀರೋ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗಂಟೆಲ್ಲ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಏಕಾದಶಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಬಯಸ್ತಾನೇನು ಈ ರೀತಿ? ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ ಭಾಷ್ಯದ್ದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಉಪವಾಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸುಸುಖ ಉಪಾದಾನ ಬಹು ಸುಖವಾಗಿ ಉಪಾಸನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯ. ಇಂತಹ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು, ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನ ಉಪಾಯಶ್ಚ, ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ರೂಪವಾದ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವು ಕೈಗೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾಯ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಕಡೆಯ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರು. ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲು ಸಾಧನವನ್ನ 3 ತದ್ ಅಶಕ್ತಸ್ಯ. ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನವನ್ನ ತತ್ ಸಾಧನವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಅಶಕ್ತನಾದವನಿಗೂ ಕೂಡ ಐಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತನಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಇಡಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದವನಿಗೆ, ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಶಿವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ ಹೇಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಗ್ಸಿದ್ರೆ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತನಾದವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಶಕ್ತನಾದವನು ಕೊನೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ನಿಷ್ಠತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಧ್ಯಾನವು ತದ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಶ್ಚ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದವುಗಳು. ಇವು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾದ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಪ್ರಥಮ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು ಕೂಡ ಉಚ್ಯಂತೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ದಾನ್ ಕಿಸ್ಬಾಯಿದಾಸ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಏನಿದೆ ಏನೇ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಏನಿದೆ ಹೊಸದು? ಅದೇನೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇದನ್ ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆ, ಎಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಕೇಳಿದ್ದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ, ಆಮೇಲೆ ಮನನ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧ್ಯಾಸನ. ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು, ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಷಯದಂತೆ ಕಾಣಿಸಲ್ವೇ? ಅದರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು ದೃಢವಾಗಬೇಕು, ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಂದೇಹನೇ ಬರಬಾರದು. ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಮಾತು ಏನು, ಇದು ಹೀಗೇನೆ, ಅದು ಹಾಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಹೀಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಉಚ್ಚಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಕಾರದಿಂದ ಮುಖ್ಯೋಪದೇಶವಾದಂತಹ 12ಾಧ್ಯಾಯಾಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕವು ಸಂಗ್ರಹಿತ ಎಂದು ಕೂಡ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಈ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೆಯೇ 6ೋಧ್ಯಾಯಾಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ರಾಮಾನುಜರು. ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನಸ್ಯ, ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೂತೋಪಾಸ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯಾತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಪರಮಪುರುಷನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಂತು, ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಯಾರು? ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಉತ್ತಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಯುಕ್ತತಮವಾದರೂ ಕೂಡ ವಿನಿಷ್ಪನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಾದರೇನೆ ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ.
ಉಪಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಉಪಾಸನವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠನ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಆತನು ವಿನಿಷ್ಪನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದರೆ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಏನ್ ವಿಳಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇ ಇರುವುದು, ಈ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು. ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಆ ಪ್ರಪತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ. ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂತ ನೀವು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು. ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಏತದ್ದೇಹಾವಸಾನೇ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ. ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನಿದೆಯೋ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಇದು ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಗಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲು ಹೆಂಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಿದೆ ವಿಷಯ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಂದ್ರು. ಹಿಂದಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಪುನರುಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಗಳು 4 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ತನು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಯು ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದಂತ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಎಂದು, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಯಾನ್ಮೇಂಡೆ. 4 ವಿಧದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಬ್ಬರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೇಕು. ಇದು ಕೇಳುವಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಇದನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ. ಈಗಿನ ಜೀವನ ಏನಿದೆಯಾವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತದ್ದನ್ನ ಅವರು ಪಡೀತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ಮದ ಪುನರ್ ಆವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ, ಅವರಿಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಮೋಕ್ಷ. ಅದನ್ನ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14, 15 ಮತ್ತು 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು, ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಐಕಾಂತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುವುದು ಸುಲಭವೇ, ಅಥವಾ ಜಿಜ್ಞಾಸವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶರೀರವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಸುಲಭವೇ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪುನರುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಗುವುದಕ್ಕೋ ಏನೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ರು ನಕ್ಕರು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ದೋಷವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ. ಈಗ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪಾಶುರ 2 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕಡೆ ಪಾಶುರ 2 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿರೋದು ಫಲ ಹೇಳುತ್ತದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರ್ತೀರಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಮೊದಲನೇದು ಯಾಕೆ 2 ಸಲ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿ, ಓ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹುಚ್ಚತನ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲ ಪದ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ
ಪಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡ್ ಪಲಗೋಟಿ 100,000 ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡ್ ಪಲಗೋಟಿ 100,000 ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿ. ಕಡೆಯದು ಫಲಶ್ರುತಿ ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆರಂಭದ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದ್ಸಲಿ 2 ಸಲ ಹೇಳೋದು, ಕಡೆಯದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶ್ಲೋಕ 2 ಸಲ ಹೇಳೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದ್ರೋ ಅದು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ತಿರುಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಳಿ ಓಂಗಿ ಉಲಹಳಂದ ನಾಯಗನಾಯ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾರಿಮಲೈ ಉಂದು ಮದಗಳಿತ್ತ ಅಂದಿ ಉಲಹಂ ಕರವಹಳ್ ಕೂಡಾರೈ ಸಿತ್ತಂ ಮಂಗಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ 2 ಸಲ ಹೇಳೋದು. ಕೆಲವಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಸರ, ಅದು ಬೇಗ ಅದು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ. 30 ಪದ್ಯ ಹೋಗಿ 50 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, 50 ಅಲ್ಲ 100 ಹೇಳಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಆನಂದ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಯಾತಕ್ಕೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ನು? ಆ ಹಿರಿಮೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ದೋಷವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಗಿತ್ತೆಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ಪೋಯಿತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋ, ಭಗವಂತನ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಾಂಶ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸತಕ್ಕಂದು. ಇವೆರಡು ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಇವೆರಡು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದಾಗಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶಂಸೆಯಾಗತ್ತೆ. ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಗುಣ, ಏನೇನೋ ತಿರುಗಿಸಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬರೋಣ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅರ್ಜುನ ವಾಚ. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಏವಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾಯೇ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಯೇ ಚಾಪ್ಯಕ್ಷರಮವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂಕೆ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ವಿಶುದ್ಧನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಇಂತಹ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ತದ್ವಾರ ಆತನಿಗೂ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಹಿಂದೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದು ಯೇ ಚೇಮೇ ರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯ 5:10 ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಕಣ್ ಮತ್ ಪರಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನಿಗೂ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಲ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವೆರಡು ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸಕನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪಾಸಕರು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಉದಾರ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಂ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡರ ಫಲವು ಒಂದೇ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಉಪಾಸಕನಾದ್ರೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಯಾರನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಅವ್ರ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ತಗೊಂಡು ಹೋದವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೋದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಫಲ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು 12 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ?
ಸಹಜ ತಾನೆ. ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ದಿ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂರೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋಬಾರದು? ಅದು ಆ ಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತೈಲಧಾರಾವತ್ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಐಕಾಂತ್ಯವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಂ ಅವ್ಯಕ್ತೋಪಾಸನವು ಸುಲಭ ಎಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಐಕಾಂತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಸುಲಭವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದವೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು. ಏವಂ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ, ಈಗ ನೀನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಎಂದು ಮತ್ ಕರ್ಮ ಕೃನ್ ಮತ್ ಪರಮನಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕು ಹೇಳದ್ನ ಇಲ್ವಾ? 2-3 ಕಡೆ ಬಂತು ಈ ಶ್ಲೋಕ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ಮದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿರ್ವೈರನಾಗಿ, ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ವೈರ ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದವನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ನೀವು ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಬೇಡ. ಸುಮಿತ್ರಾನ ಆಪವೋಷಧಯ ಸಂತು ಮಿತ್ರಾಸ್ತಸ್ಮೈ ಭೂಯಾಸ್ ಸೂರ್ಯೋ ಓಸ್ಮಾನ್ ವೇಷ್ಟಿಯಂಚ ವಯಂ ವಿಷ್ಮಃ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಯೋ ಓಸ್ಮಾನ್ ವೇಷ್ಟಿ ಯಂಚ ವಯಂ ವಿಷ್ಮಃ, ಯಾರನ್ನ ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ, ಹೇ ಯಮ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿನ್ ದಬಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಕೊಂಡಾಗಿ ನೀನು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಚೂರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಲ್ನಲ್ಲಿ, ದವಡೆ ಹಲ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಜಂಬೆ ದದಾಮಿ. ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ದುಃಖವೋ ನೋವೋ ಹಾನಿಯೋ ತೇಜೋ ಹಾನಿಯೋ ಮಾನಹಾನಿಯೋ ಆಸ್ತಿ ಧನಹಾನಿಯೋ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ನೀವು ವೈರದಿಂದ, ವೈರತ್ವವನ್ನ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ನಿರ್ವೈರಂ, ಐಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುವನಾದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತತಯುಕ್ತಾನ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೀರ್ತನ ಶ್ರವಣ ಅರ್ಚನ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಾಚಿತ್ವಂ ಪೂಜಿತ್ವಂ ಪೋಕಿನೇನ್ ಪೂದು ಆಳ್ಮರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಏ ಭಕ್ತಾಹ, ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠರು ತ್ವಾಂ ನಿನ್ನನ್ನ ಪರ್ಯುಪಾಸದೆ ಐಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅಕ್ಷರಮಪಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ಏ ಭಕ್ತಃ, ಯಾವ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಎಂದು ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರು ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠರು ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ತೇಷಾಂ, ಹೀಗೆ 2 ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸಕರಲ್ಲಿ ಕೆ ಯಾರು ಯೋಗವಿತ್ತಮಃ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಯೋಗಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏವಂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ 11ನೇ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಿತ, 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಸತತಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ, ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೆಮ್ಮನ್ ಅನವರತ ಅಂದ್ರು ಕನಕದಾಸರು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರದಲ್ಲಿ. ಅನವರತ ಅಂದ್ರೇನು? ಬ್ರೇಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ 24x7, ಈಗಿನವರ ಭಾಷೆ. ಸತತಂ, ಗೀತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಇದರ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣಾಹ. ಗೀತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಹ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ಮಯರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಿತಂ, ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಸತತಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದವರು, ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ, ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ, ರಾಮಾನುಜರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ.
ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರಿವರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂದೇ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಉಂಟು. ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಗೀತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮೋಪಾಸನೆಯು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಅಕ್ಷರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಕೇವಲನಿಗೆ, ಕೇವಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೈವಲ್ಯವನ್ನ ಬಯಸುವಂತವನು, ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಡೋದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿ. ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಿಂದ ಅವರು ಪೂರ ಬಿಟ್ಟವರು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಹೊರಗಿನ ಸಂವೇದನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸೋಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರೋಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು. ಹೀಗೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಗೀತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಮತ್ತು 21ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಅಕ್ಷರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದಗಳು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ರೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಸಕರನ್ನೇ ಯುಕ್ತತಮ ಮತಃ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಗಳು ವಿವೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯವಾದ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವೋ ಅಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಷಯ, ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂದರು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾಸ್ತ್ರವು, ಗುರುಗಳು ಬೋಧಿಸಲಾರರು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅವನ್ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಗನ ಕುಸುಮ, ಹಿಂದಿನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನಿನ್ನ. ಗಗನ ಕುಸುಮದಂತೆ ಅಂದ್ರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಇದೆಯೋ? ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅವನನ್ನ? ಅದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವೋ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದರ ಉಪಾಸನೆಯು ತಾನೇ ಹೇಗೆ? ಯಾವಾಗ ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಆಗ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸಗುಣನೇ ವಿನಃ ನಿರ್ಗುಣನ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಿರಂಜನ, ನಿರಾಕಾರ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಶರೀರ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಶರೀರ, ಆಕಾರಗಳು ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೆ ರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ, ಗುಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಂತ ನಾವು ಪಡೆದಂತ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದವನು, ನಿತ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು ಅನ್ನೋದಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಹೇಯ ಗುಣರಹಿತ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೋಷಗಳ ಗುಣ, ಆ ಹೇಯ ಗುಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾದವನು. ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನ್ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನ್ ಶ್ರೀಯಃಪತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಮೂಲದ ಏವಂ ಎಂಬ ಪದವೇ
ಪೂರ್ವ ಪರಾಮರ್ಶಿತ್ವವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಕ್ಷರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಇರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಬೋಧಿಸಲು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪದಗಳೇ ಸಿಕ್ಕದೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂದ್ರು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಎರಡು ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಅಕ್ಷರ ಅವ್ಯಕ್ತನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಂತಹ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ಉಪಾಸಿಸುವನು. ಈತನು ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸುವವರು ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೂ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿಯೇ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಪಪಾದಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ. ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಹು ಹಿಂದೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಕ್ಷರನಿಷ್ಠನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಆತನು ಪ್ರೀತನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು, ಹಾಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಟು. ಸೌಭರಿ ಆದಿ ಭರತನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಹಾಗೆ ಸೌಭರಿ ಋಷಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಕಲ್ತಿದ್ದ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು, ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ 60,000 ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಏನು ವಂಶ ಎಲ್ಲ. ಇವನ್ ಜಪಕ್ಕೆ ಕೂತಿರೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೌರಭ ಮಹರ್ಷಿ. ಅವನು ಏನಂದ್ರು ಒಂದನ್ನಿಸ್ತು, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ. ಅವನು ರಾಜನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಇವನು ಸೌಭರಿ. ಆ ರಾಜನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವನು ಮಹಾನ್ ಅಂತ. ಏನು ಬಂದಿದ್ದು, ಏನಾದ್ರು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂದ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಆ ಸೌಭರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಕ್ರ, ಏನು ಬರೀ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ, ತಲೆ ಕೂದಲು ಒಳ್ಳೆ ಹುಚ್ಚನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಅವರನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಇವನ್ ಏನ್ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಾಪ ಗಿಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನು ಅಂತ ಭಯ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡದ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂದ ಸೋಬರಿ. ಸರಿ, ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಕೇಳು ನೀನು ಅಂತ. ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಗು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೂ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೃದ್ರೂಪಿಯಾದ ಮನ್ಮಥನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೌಭರಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ ನನಗ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ರಾಜನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುರಿಸಲ್ ಗಡ್ಡ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಏನು ಬರೀ ಗೂಡೆ ಇರೋಂತ ಚರ್ಮ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ, ಇದು ಶರೀರ ಒಂದು ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಇವನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೀನ್ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ. ಸರಿ, ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸರಿ, ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. 50 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೌಭರಿಗೆ ರಾಜ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಈ ಸೌಭರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 50 ಅರಮನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಕಲವೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾಳೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದ್ದ. ರಾಜನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಗುಡ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ 50 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಹೇಗಿದಾರೋ ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ತಾನೆ ಅರಮನೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ. ಏನಮ್ಮ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನನ್ನ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ನನಗ್ ಒಂದು ದುಃಖ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ
ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು. ಆ 49 ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಚಂದ್ರ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ರೋಹಿಣಿಯಲ್ಲೇ ಅವನು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಕಥೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೋಬರಿ ತನ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 50 ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 50 ಅಂತಃಪುರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ 16,000 ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತಃಪುರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ 16,000 ಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದ್ರೆ ರಹಂ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೋಬರಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರು. ಈ ಅಕ್ಷರ ನಿಷ್ಠನಿಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಹಿಂದೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏಕೆ ಕೂಡುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿ, ಈ 2 ಉಪಾಸನೆಗಳು ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಗಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ಪುನಃ ಸಂಸಾರ ರೂಪದ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುವವನು ಈ 2 ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ ಕೋಟಿಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.